Nah, kita ingin agama seperti yang disampaikan Rasul, seperti yang dipesankan Allah, melakukan perbaikan dalam hidup kita. Jadi kita ingin hidup ya, bukan memperdebatkan agama, bukan menjadikan agama sebagai guyon dan lawakan, tapi kita ingin belajar agama untuk meluruskan hidup kita. Belajar agama untuk mengenalkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Belajar agama untuk bersyukur kepada Allah, bukan kebalikannya. Hidup untuk menjadikan agama sebagai ajang perdebatan, lawakan, dan hiburan bagi kita. Berarti keluar dari tujuan dan pokok utamanya. Rasil TV untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Sebelum pengajian kita buka, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran. Semoga Allah merahmati, memberkahi pertemuan kita pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah guru kita sudah hadir di sini, Habib Husain bin Hamid Alatas. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita baca, kalau enggak yang hafal-hafal aja. Ibu-ibu hafal surah apa nih? Kalau nggak ada Quran, bawa Quran enggak? Bawa semuanya. Bawa Quran ya. Kita baca Al-Fatihah lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين
فيها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل
وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang dan gelap, cerah mendung merupakan karakteristik dari kehidupan dunia. Tidak selamanya orang dalam suasana terang, tapi tidak selamanya juga orang dalam suasana gelap. Begitu pula suasana cerah dan mendung silih berganti. Menguji manusia pada saat dia berada dalam suasana cerah, menguji dirinya pada saat dia berada dalam suasana mendung. Oleh karena itu, seorang dalam kehidupan dunia, kalau berharap kehidupannya selalu cerah, itu merupakan satu hal yang mustahil. Tapi seorang yang beriman, bagaimana dia bersikap pada saat berada dalam suasana cerah, dan bagaimana dia bersikap pada saat menghadapi suasana mendung. Nah, hatinya, sikapnya akan membuat dirinya selalu berbahagia. Di saat diberikan nikmat dia bersyukur, di saat dia uji dengan kesempitan dia bersabar. Syukurnya membuat nikmat Allah bertambah. Sabarnya membuat dirinya menerima ganjaran tanpa hisab di sisi Allah, dan juga membuat Allah selalu mendampingi dan menyertai dirinya. Oleh karena itu Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Tuhan kalian mengumumkan, ini dibacakan oleh Nabi Musa kepada umatnya, dibacakan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ketika Tuhan kalian mengumumkan, menggunakan kata idh, keterangan waktu yang lampau. Artinya ini bukan hanya merupakan janji Allah pada hari ini, tapi dari mulai dahulu kala hingga kini dan seterusnya. Tuhan kalian mengumumkan, apabila kalian bersyukur, mensyukuri nikmatku, aku pastikan, aku janjikan bagi kalian dengan pasti bahwa aku akan menambahkan nikmatku untuk kalian. Tapi ingat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kalian mengingkari nikmat Allah, mempersekutukan Allah dengan lainnya, padahal yang memberikan nikmat adalah Allah, kembali kepada selain Allah dalam mengatur kehidupan kalian, padahal Allah yang telah menata seluruh sistem dalam diri kalian dan kehidupan alam ini. Begitu kita meninggalkan Allah, berbalik kepada selain Allah, kita masuk dalam kategori orang-orang yang ingkar. Begitu juga kalau kita mempergunakan nikmat Allah untuk menentang Allah, untuk memerangi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ini merupakan bentuk keingkaran. Wala in kafartum, bila kalian ingkar, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku maha pedih. Tadi seperti yang saya terangkan, keingkaran pertama-tama bentuknya kita mengingkari nikmat Allah dengan menyembah selainnya. Padahal Allah yang memberikan nikmat, tapi syukur kita berikan pada siapa? Di saat kita memberikan syukur kita kepada selain Allah,
Padahal dialah yang maha terpuji, yang seharusnya menerima puja-puji kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengasuh, memelihara alam raya dan menetapkan hukum-hukumnya. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tahu-tahu kita persembahkan syukur kita, ibadah kita kepada selain Allah. Ini keingkaran pertama. Keingkaran kedua, seharusnya kita yang diciptakan oleh Allah, yang terikat oleh aturan dan hukum Allah, kembali kepada Allah dalam mengatur hidup kita. Justru kita percayakan aturan dan hukum-hukum yang mengatur hidup kita kepada selain Allah, sesama makhluk yang tidak sama sekali menciptakan kita, yang tidak mempunyai peran dalam menata kehidupan kita. Yang ketiga, kita mempergunakan nikmat yang Allah berikan untuk memerangi aulia Allah yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mempergunakan nikmat Allah untuk menyebarkan kerusakan di atas muka bumi. Ini merupakan bahagian dari sikap ingkar kepada Allah yang akan mengundang azab yang maha pedih, wal iyadzubillah. Jadi Allah menguji kita pada saat cerah, pada saat terang, pada saat senang, dengan berbagai macam nikmat. Tapi ingat, tidak selamanya orang berada dalam suasana cerah. Akan datang masa mendung, akan datang masa-masa gelap, masa-masa sempit. Nah, itu dialami oleh setiap orang, seperti yang dialami oleh banyak kaum muslimin di negeri kita pada saat ini menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Membuat banyak orang jiwa mereka tertekan, bahkan ada yang bunuh diri. Ada yang bunuh diri. Karena apa? Berhadapan dengan berbagai macam tekanan, dia tidak memiliki tempat berpegang, berlindung dan berharap. Sedangkan orang yang beriman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di saat dia sakit parah, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Di saat aku sakit, dia yang menyembuhkan. Di saat aku kikir, tidak mampu, fakir dan tidak mampu, Allah yang memberikan aku rezeki. Di saat aku lemah, Allah yang memberikan aku kekuatan. Di saat aku takut, Dia yang memberikan rasa aman. Nah, Asmaul Husna yang kita baca itu sebetulnya menjadi apa? Menjadi kunci dan gerbang harapan bagi kita menuju Allah, berlindung kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pujian kita. Allah juga tidak butuh kita mengulang nama-namanya, tapi nama-nama ini menjadi gerbang harapan bagi kita untuk menuju Allah dalam setiap keadaan. Pada saat seorang menghadapi cobaan, orang yang beriman bersabar. Allah berfirman dalam kitabnya, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah, sesungguhnya kesabaran kamu ya tidak akan merugikan kamu, justru menempatkan kamu bersama Allah. Orang kalau bersama Allah bagaimana? Orang kalau bersama Allah, apa kira-kira yang membuat dirinya takut dan bergelisah? Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang bersabar. Bukan bersabar dalam maksiat. Ya. Bersabar dalam menahan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Bersabar menghadapi kesempitan hidup sambil menantikan uluran tangan dan pertolongan Allah. Nah, pada ayat yang lain Allah menerangkan ganjaran orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, Allah bukan mengganjar mereka 1 berbanding 700, tidak. Ganjaran mereka tidak ada batasnya di sisi Allah. Allah yang akan apa? Menentukan. Nah, kualitas kesabaran juga beda-beda kan? Kualitas kesabaran beda-beda, ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya berhadapan dengan berbagai macam cobaan yang datang dari luar, bertingkat-tingkat. Oleh karena itu Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam, yang dikenal Nabi yang penyabar, walaupun dia menghadapi cobaan yang banyak, tapi tidak mencapai gelar ulul azmi minar rusul. Seperti Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita. Kenapa ibu-ibu sekalian?
Mengapa ibu-ibu? Tahu nggak rahasianya apa? Nabi Ayub cobaannya bersifat pribadi. Ketika dia kehilangan anak-anaknya, dia tahu bahwa itu anugerah titipan dari Allah datang dan pergi. Berkaitan dengan hartanya. Berkaitan dengan penyakit yang mengenai tubuhnya. Tapi kalau ulul azmi minar rusul berhadapan dengan penentangan, pembangkangan, cacian dari umatnya. Bahkan mereka memerangi para nabi yang menyampaikan risalah di tengah-tengah Allah. Berbagai macam cobaan dialami oleh mereka dan cobaan tersebut amat berat. Kalau seorang ustadz hanya berceramah dengan pandai dan retorika yang indah, ya, menyampaikan ayat Allah, itu pekerjaan mudah. Malah pekerjaan ini apa? Menarik, menawan dan menimbulkan rasa kagum. Betul tidak? Penceramah-penceramah yang kondang, ya, di tengah masyarakat menimbulkan rasa kagum tidak? Kelebihan yang ada pada mereka dalam berbicara itu anugerah dari Allah. Tapi yang berat itu berhadapan di tengah masyarakat dengan tradisi, budaya, perilaku yang bertentangan dengan hukum Allah, datang dia melakukan perbaikan di tengah-tengah mereka. Ditentang, diperangi, dimusuhi. Itu yang berat. Nah, peran Nabi ini bukan hanya berceramah dari mimbar ke mimbar, ya, menimbulkan rasa kagum, mengundang umat berkumpul di sekelilingnya, tapi yang dilakukan Nabi perbaikan di tengah-tengah umat, berhadapan dengan tradisi budaya jahiliyah. Kalau saat ini yang kita lakukan, kita ceramah di tengah-tengah umat Islam yang sudah Islam. Kemudian ceramah kita yang menarik menimbulkan rasa kagum, simpati. Pria wanita ingin apa? Ingin mendengarkan ceramahnya, bahkan berfoto bersamanya. Pada zaman Nabi nggak ada hal-hal seperti ini. Betul enggak? Oleh karena itu banyak ulama-ulama kita yang tergelincir rusak karena kekaguman banyak orang terhadap dirinya. Kemudian kondisi seperti ini mirip dengan artis, ada masa-masa jayanya, ada masa-masa apa? Dulu orang tertarik sama Kiai Qasim Nur Seha, kemudian redup berganti dengan Zainuddin MZ. Kemudian Zainuddin MZ sebagai Kiai sejuta umat berlalu berganti lagi dengan apa? Dengan katakan A'agim sebagai contoh, ya. Tapi A'agim pun tidak lama kemudian apa? Menyusut. Karena poligami katanya. Kemudian A'agim berlalu berganti lagi, silih berganti satu dengan lainnya. Sekarang muncul Ustadz Abdul Somad yang sedang menarik. Saya khawatir juga nanti apa? Satu masa orang juga akan apa? Orang akan jemu. Tapi kalau kepada kebenaran, keterikatan umat dengan kebenaran itu amat penting bagi kita. Jangan ustadznya bersemangat di saat umatnya banyak, kalau orang yang datang sedikit gairah semangatnya hilang. Padahal peran dia menjadi seorang yang mengajak kepada kebaikan dan melakukan islah. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW ketika berhadapan dengan kasus Ibnu Ummi Maktum yang buta matanya. Bagaimana Rasul diperintahkan untuk lebih memberikan perhatian pada Ibnu Ummi Maktum, bukan kepada para pemuka Quraisy. Artinya apa? Orang yang datang dengan sungguh-sungguh belajar layak mendapatkan perhatian dari kita. Walaupun kalangan orang-orang yang direndahkan di tengah masyarakat. Tidak punya apa-apa, tidak punya pengaruh. Nah, Ibnu Maktum seorang yang buta kedua matanya. Nah, kita ingin agama seperti yang disampaikan Rasul, seperti yang dipesankan Allah, melakukan perbaikan dalam hidup kita. Jadi kita ingin hidup, ya, bukan memperdebatkan agama, bukan menjadikan agama sebagai guyon dan lawakan, tapi kita ingin belajar agama untuk meluruskan hidup kita. Belajar agama untuk mengenalkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Belajar agama untuk bersyukur kepada Allah, bukan kebalikannya. Hidup untuk menjadikan agama sebagai apa? Ajang perdebatan, lawakan, dan hiburan bagi kita. Berarti keluar dari tujuan dan pokok utamanya. Jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam perjalanan hidupnya ini kalau kita perhatikan, selama 23 tahun hampir dikatakan tidak mulus
Tidak berjalan di atas jalan yang bagaimana? Tidak berjalan di atas jalan yang mulus. Tapi beliau betul-betul berjuang dengan susah payah. Terkadang beliau harus mendaki, ya. Terkadang beliau juga menuruni apa? Tebing, ya. Masuk ke dalam jurang. Berbagai macam cobaan yang beliau harus hadapi di tengah-tengah masyarakat yang kehidupan mereka telah tercelup oleh budaya jahiliyah dan dijauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi ini bukan hanya berceramah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kemudian ditinggalkan, tapi tugas Nabi masuk di tengah-tengah mereka, melakukan perbaikan, bersabar menghadapi cacian, makian, dan gangguan mereka. Kalau Ustadz mengajar di satu tempat, kemudian dapat gangguan, dia akan pergi menyingkir. Betul nggak ibu sekalian? Dia akan pergi, saya akan pergi ke tempat lain, orang-orang yang menyambut saya, yang menerima saya. Betul enggak? Kalau di satu tempat majelis dapat katakan imbalan amplop sedikit, di tempat lain lebih banyak, dia bakal bilang apa? Saya akan mengajar di tempat yang lebih menghormati saya, menghargai saya. Jadi dakwahnya bukan apa? Bukan lagi untuk menyampaikan risalah dan amanat Allah, bukan lagi bekerja untuk Allah, dia bekerja untuk dirinya. Oleh karena itu perlu kita merujuk kepada Al-Quran, kemudian merenungkan bagaimana karakteristik dakwah Nabi kita Muhammad SAW melalui pesan-pesan Allah dan sejarah kehidupannya. Agar kita menjadi seorang Muslim yang baik, yang meneladani Rasul, bukan seorang Muslim ya, yang berupaya untuk mengambil manfaat ya, dari agama, bukan sebagai petunjuk, tapi manfaat duniawiyah wal iyadzubillah. Nah, pada kajian renungan kita pagi hari ini, insya Allah dilanjutkan sama Ustadz Hamzah nanti, saya akan bacakan surah yang Bapak Ibu hafal. Itu suratul Duha. Suratul Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Setelah kita mulai renungan kita dengan menyebutkan nama Allah atau dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala membuka surat Ad-Duha ini dengan pembukaan yang unik. Wadduha wal laili idza saja. Wadduha, demi cahaya pagi ketika apa? Ketika menerangi kita semua dengan masuknya ya kita di waktu duha, perlahan-lahan kegelapan sirna berganti dengan suasana cahaya yang terang benderang.
Wal-laili idza saja, dan malam hari ketika menyelimuti kita semua dengan kegelapannya. Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali bersumpah menggunakan waktu-waktu tertentu seperti wal fajri walayalin ashr. Juga bersumpah dengan waktu sebelum terbenamnya matahari. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kita semua tahu waktu fajar itu merupakan awal dari apa? Dari hari kita, kesibukan kita dan perdagangan kita. Awal dari kesibukan, usaha dan perdagangan kita. Bukan hanya sebatas perdagangan duniawi kita, tapi juga merupakan permulaan dari perdagangan akhirat kita. Amalan-amalan soleh yang kita lakukan pada waktu itu ataukah amalan-amalan yang buruk, semua akan membawa keuntungan atau kerugian bagi kita. Sedangkan waktu asar merupakan apa? Waktu-waktu di mana orang-orang yang sibuk bekerja akan berada pada waktu atau akhir waktu pekerjaan mereka untuk beristirahat. Terbitnya matahari dilanjutkan dengan apa? Saat-saat menjelang terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Asri bersumpah bismillahirrahmanirrahim wal asri, demi masa. Tapi menunjuk kepada apa? Al-asru bisa menunjukkan masa secara umum, bisa menunjukkan waktu asar. Kita tahu bahwa dalam bahasa Arab kata asar ya'siru artinya memeras. Artinya kalau memeras sesuatu berarti ada ampas, ada juga sari-sari seperti apa? Sari-sari kelapa dan ampasnya. Nah, waktu ini memeras sari-sari kehidupan kita semua, kekuatan kita, ingatan kita, gairah kita mulai menyusut sedikit demi sedikit. Nah, terbenamnya matahari menunjukkan akhir dari kehidupan kita semua. Allah bersumpah dengan waktu yang rawan ini, yang kritis. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Karena modal yang Allah berikan untuk mereka, mereka tidak pergunakan untuk bekal kehidupan yang kekal, tapi mereka gunakan, hambur-hamburkan untuk kesenangan dunia yang apa? Yang singkat dan pendek. Seperti seorang anak menerima warisan dari orang tua, bukan digunakan untuk mempersiapkan bagi bekal hidupnya, bagi keluarganya, bagi hari akhirnya, dihambur-hamburkan bersenang-senang bersama teman-temannya, begitu uangnya habis baru dia menyesal. Begitu juga kita, datang waktu asar, waktu dan saat di mana kita sudah mulai mendekati saat akhir. Begitu matahari terbenam, matahari kita terbenam, hidup kita berakhir, maka pada saat itu apa? Penyesalan baru mulai muncul. Manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Tidak cukup hanya iman dan amal soleh, tapi perlu kita bersama-sama menjaga iman kita dan amal soleh kita dengan apa? Dengan kebersamaan. Watawasau bil haqqi watawasau. Kenapa kita harus saling mengingatkan, berpegang pada kebenaran dan bersabar? Karena manusia kan semua dicoba, seperti saat ini contohnya. Ekonomi kan sulit kan? Di mana orang-orang yang tadinya mampu menurun kemampuannya. Akibatnya banyak orang-orang yang tadinya biasa dibantu dan dicukupi, bantuan yang turun berkurang. Atau terkadang sama-sama pengusaha, yang satu masih memiliki kemampuan, yang satu terlilit hutang. Kalau yang mampu bekerja sama dengan yang terlilit hutang, bantu menyelesaikan hutangnya, kemudian mereka perhitungkan dengan cara berbagi keuntungan, kan menyelamatkan satu sama lain. Tapi kalau yang kuat justru mencari kesempatan untuk menindas yang sedang dalam keadaan lemah untuk mengambil asetnya dengan cara menekan dirinya pada saat-saat sulit, berarti tidak ada ikatan orang-orang yang beriman di hati mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kebersamaan ini yang membuat hidup indah. Yang membuat hidup
indah. Oleh karena itu berdoa pun Allah ajarkan kita dengan apa? Uslub berjamaah. Rabbana atina, bukan Rabbi atini. Rabbana hablana. Rabbana la tuzigh qulubana. Betul enggak? Kalau Rabbi ghfirli wali walidayya, agar setiap orang berdoa untuk kedua orang tuanya. Bukan diwakili oleh satu orang, diaminkan oleh yang lain, tidak. Hendaknya setiap orang berdoa untuk apa? Untuk kedua orang tuanya. Tapi hampir sebagian besar doa-doa Al-Quran yang diajarkan Allah mengajak kita untuk berdoa bagi apa? Saudara-saudara kita. Rabbana srif anna adzaba jahannam. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Oleh karena itu kalau orang bertanya apa dalilnya ya yang membolehkan kita doa berjamaah? Al-Quran. Mana yang lebih kuat dari Al-Quran? Kalau mereka mengatakan bahwa ini bid'ah, berarti Anda membid'ahkan doa-doa dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Allah untuk kita semua. Dan doa berjamaah bersama-sama itu memberikan kesan yang amat indah. Apalagi pada saat orang tertekan, dihantui ketakutan. Doa berjamaah itu memberikan keterangan yang luar biasa betul-betul. Jadi jalan keselamatan kita, iman, dengan sendirinya kita bukan hanya percaya, tapi memberikan memasrahkan seluruh kehidupan kita secara utuh kepada Allah. Percaya yakin dengan janji Allah dan petunjuknya. Setelah itu kita beramal, mengerjakan amalan soleh sesuai dengan bimbingan petunjuk Allah. Kemudian kita memagar kehidupan kita semua dengan suasana watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Selanjutnya, kembali ke dalam surat Ad-Duha. Allah bersumpah, wad-duha wal-laili idza saja. Bersumpah dengan cahaya duha di pagi hari. Ya. Duha biasanya dari mulai syuruk, ya, terbitnya matahari itu duha. Kalau sebelumnya kan fajar. Kalau syuruk mulai matahari ya sampai pukul 10-11 pun sebelum zuhur dikatakan waktu duha. Kemudian wal-laili idza saja, dan malam ketika menyelimuti kita semua dengan kegelapan, memberikan suasana teduh dan istirahat. Kalau kita mempelajari ayat-ayat ini dihubungkan dengan kondisi Nabi pada saat itu akan jelas bagi kita. Nabi pada saat itu sedang bagaimana? Pada saat suratul Duha ini turun, Nabi dalam kondisi bersedih, berduka. Karena apa? Dalam riwayat, wahyu lama tidak turun. Nabi merasa seolah-olah apa? Dirinya telah ditinggalkan, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan seorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau wahyu terhenti untuk beberapa saat. Nabi merasa khawatir apa tidak? Seperti seorang wanita ya, yang tadinya hubungannya baik dengan suaminya, atau suaminya tidak mengajak dia bicara. Suaminya menjauh daripadanya, bagaimana perasaan wanita tersebut yang cinta pada suami? Takut apa tidak? Takut bukan hanya dari kemarahan, takut di saat dirinya apa? Yang tadinya begitu dekat dari suaminya, tahu-tahu dijauhkan. Rasa takut ini yang membuat dia berjaga-jaga untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Begitu juga laki-laki yang mencintai seorang wanita. Atau wanita yang biasanya tersenyum padanya, tertawa, memalingkan muka. Ya. Tidak memberikan dia sama sekali hati, bagaimana perasaannya? Dunia akan terasa gelap gak buat dia? Akan terasa gelap walaupun matahari terang benderang. Wa dhaqat alaihi dunya bima rahubat, dan dunia juga terasa sempit walaupun lapang. Itu kondisi jiwa ya, yang berbeda dengan kondisi apa? Suasana yang di luar. Jadi jangan kita pernah merasa bangga dengan kekayaan yang kita punya, dengan kedudukan tinggi, dengan berbagai macam fasilitas hidup, walaupun di tengah-tengah suasana begini kita juga bisa merasakan kegelapan, kesedihan, kedukaan yang luar biasa. Karena kita ini hamba, tidak maha kuasa. Berapa banyak orang-orang kaya, bahkan berkedudukan, tangisan, seduh sedang mereka, ya, seolah-olah keluar dari orang yang paling menderita dalam kehidupan dunia ini. Karena cobaan yang Allah berikan pada rumah tangganya.
dia kuasa, dia berpendidikan tinggi, anaknya semua mengecewakan dirinya, bahkan anaknya terjerumus dalam perilaku yang tidak baik. Jadi kita ini hamba-hamba yang lemah. Nah kalau kita renungkan kondisi Nabi pada saat itu yang sedang bersedih berduka karena lama wahyu tidak turun, Allah mulai dengan wadduha wal laili idza saja. Bersumpah dengan dua waktu ini mengingatkan Nabi dan kita semua, di samping juga mengingatkan kita akan nikmat Allah. Ada suasana terang, ada suasana gelap. Ada suasana lapang dan sempit, ada cerah. Begitu pula suasana mendung. Itu dialami oleh setiap manusia dalam hidup ini. Wadduha wal laili idza saja. Tahu-tahu jawaban dari sumpah ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Rasulullah, sekali-kali Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Tidak melupakan kamu dan tidak membenci kamu. Kata qala ya dalam bahasa Arab itu menggambarkan seorang yang tadinya apa? Yang tadinya dekat, senyum, akrab, tahu-tahu berbalik dan berpaling. Langsung menunjukkan sikap tidak suka. Itu namanya qala. Oleh karena itu dipergunakan untuk apa? Talbib. Orang-orang Mesir menggunakan kata qala ini untuk apa? Assalamualaikum. Mereka menggunakan apa? Menggunakan kata qala ya, dengan apa? Dengan akar kata dari qala ini menjadi makli untuk apa? Untuk menunjukkan arti direbus. Al-bayd al-makli maksudnya telur yang direbus. Kalau direbus bagaimana? Kalau direbus telur nggak apa-apa, kalau hati kita yang direbus. Jadi Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu wahai Rasulullah. Wa ma qala, dan tidak pernah apa? Tidak pernah sama sekali ya. Dia apa? Membenci kamu. Oleh karena itu Allah tidak gunakan apa? Tidak gunakan objeknya wa ma qalaka. Kan ma wadda'aka, tidak pernah meninggalkan kamu. Wa ma qala, mesti kan wa ma qalaka. Tapi Allah buang objeknya ya. Sampai apa? Sampai dalam sebutan pun Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak gunakan di sini apa kata penggantinya. Jadi tidak pernah sekali-kali Tuhan mau meninggalkan kamu atau membenci kamu wahai Rasulullah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lalu Allah ingatkan kepada Rasulnya. Suasana-suasana mendung dalam kehidupan dunia, suasana-suasana sempit, sedih, ya, gelap. Itu merupakan hal yang tidak mungkin sama sekali apa? Terpisah dari kehidupan dunia. Terang dan gelap, susah dan senang, itu merupakan karakteristik dari kehidupan dunia. Ini merupakan tempat ujian. Walana beluannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris shah. Itu merupakan hal yang wajar. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wahai Rasulullah, semua ini sebetulnya pelajaran bagi kamu dan kita semua. Bahwa akhirat yang Allah sediakan di sana lebih baik dari kehidupan dunia. Jadi apa yang kamu alami dari derita dunia ini, kelak ada penggantinya di hari akhirat. Maksudnya agar kita ini tidak fokus, terpesona perhatian kita pada urusan dunia. Dunia ini jalan, jangan kita membangun apa? Membangun rumah di tengah jalan. Kalau membangun rumah di tengah jalan atau di tengah-tengah jembatan bagaimana? Oleh karena itu orang yang dalam kehidupan dunia hidupnya punya kelebihan, yang hasut banyak gak? Yang hasut banyak, yang rongrong banyak, yang dengki sama dengan orang bangun di tengah jembatan, yang ribut banyak gak? Yang bangun di tengah jalan. Tapi kalau dia berjalan, melanjutkan perjalanan dia, terkadang mendaki, terkadang menurun, terkadang penuh dengan kerikil dan lubang, terkadang berbelok, terkadang menanjak. Dia lanjutkan perjalanan dengan sabar, dia akan tiba di tempat yang Allah janjikan. Di mana kehidupan di akhirat nanti tidak mungkin dapat dibayangkan dengan kehidupan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal. Kalau tidak ada cobaan dalam kehidupan dunia, manusia lupa enggak?
Kalau Allah bentangkan rezekinya bagi manusia tanpa cobaan, manusia akan lupa. Akan melakukan perbuatan-perbuatan durhaka yang merajalela. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala buat kehidupan silih berganti. Kalau seorang berangkat dari Jakarta menuju ke Surabaya, jalannya lurus, mulus tanpa ada hambatan, berbahaya enggak? Berbahaya enggak ibu-ibu? Apa bahayanya? Kalau dia berjalan di jalan lurus, mulus, dia akan mengantuk. Karena tidak ada tantangan. Tapi kalau jalannya meliuk-liuk, terkadang mendaki, membuat suasana berubah, lain. Kalau sungai lurus, tidak meliuk-liuk, berbahaya enggak? Kalau sungai lurus, kecepatan air akan lebih dahsyat lagi. Di saat terjadi banjir, di mana? Di puncak, sungainya lurus, kecepatan air akan tiba, ya. Di Jakarta akan lebih cepat. Tapi di saat dia meliuk-liuk, kecepatan air akan berkurang enggak? Akan berkurang. Dan para petani dapat mengambil manfaat dari air. Karena melewati daerah yang begitu luas, meliuk-liuk, mereka bisa mengambil manfaat dari air. Tapi kalau lurus seperti Kalimalang, namanya pun Kali Malang. Betul enggak? Seperti jalan tol Cikampek beda dengan Jagorawi. Kalau orang masuk Jagorawi hati perasaan lebih nyaman, tenang. Seperti kalau ke Cibubur. Tapi kalau masuk kemana? Ke daerah Cikarang, Cikampek kan jalannya lurus. Panas suasananya kan? Jadi sebetulnya dengan adanya cobaan-cobaan dalam hidup, manusia selalu diingatkan oleh Allah. Terkadang penyakit, terkadang kedukaan, terkadang dia menghadapi cobaan-cobaan dalam usahanya. Nah saat ini umat Islam sedang menghadapi cobaan. Allah melihat bagaimana sikap perbuatan mereka dalam menghadapi cobaan ini. Yang kaya maupun yang miskin, yang kuat ataupun yang lemah. Pada saat ini banyak orang yang biasa tangannya terbuka membantu orang, sekarang langsung menutup diri. Padahal masih banyak harta yang Allah berikan padanya, tapi ketakutan menghadapi kemiskinan. Sampai Allah berfirman dalam suratul Isra, "Qul law antum tamlikuna khazaina" apa? "Qul law antum tamlikuna khazainallah idzan la amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura." Katakan wahai Rasulullah kepada mereka nih, kalau kalian yang memegang perbendaharaan Allah, pasti kalian akan tahan karena takut apa? Takut berinfak, takut miskin. Dan manusia ini amat kikir, kata kotor tuh kikir. Suami lagi mau berinfak, ibu bilang, kan banyak kebutuhan. Belum ini, belum itu. Betul gak ibu-ibu sekalian? Nah itu banyak gak? Nah ini cobaan pada orang. Padahal harta yang dia punya itu, yang dia simpan, kalau Allah serahkan hidupnya pada hartanya tidak akan cukup. Oleh karena itu pernah saya ceritakan, saya ingat ini keluarga saya. Kebetulan orangnya sudah pergi meninggal dunia. Orang ini bukan orang-orang yang tahu ilmu agama berlebihan, tapi punya hati yang tulus. Dia menikah, kemudian dia buka usaha furniture kecil-kecilan. Sempat jaya. Tapi kan ada masa jaya, ada masa juga apa? Kadang-kadang showroom banyak pembelinya, terkadang sampai sebulan gak ada yang beli. Akhirnya subhanallah pada saat masa-masa sepi, dia kontrak rumah, di hadapan dia beberapa waktu lagi kontraknya habis. Kemudian dia butuh untuk makan sehari-hari. Sedangkan uang di tangan cuma 500 rupiah. Kira-kira kalau dia gantungkan harapannya pada usahanya, pada miliknya, mati apa tidak? 500 rupiah pada saat itu kira-kira tahun 87, itu masih bisa beli gado-gado, ya. Satu piring, ya, masih ada tempenya tuh. Dia tinggal uang 500 rupiah, sudah kelar makan siang sama istrinya, datang tukang minta-minta ke depan dia. Diambil uangnya 500 diberikan buat dia. Istrinya jerit, malam kita makan apa ntar? Paling enggak 500 kan bisa beli gado-gado.
makan berdua kan? Saya juga pernah mengalami hal-hal seperti ini. Habis kawin, tinggal di kontrakan, di pinggir kali, uang nggak cukup buat makan. Karena saya punya gaji itu yang saya terima, ngajar bahasa Arab hanya untuk 10 hari. Jadi yang 20 hari ini, ya, kita bergantung sepenuhnya pada Allah. Terkadang kita lagi nggak ada uang untuk makan, ketemu satu orang kita pinjam uang sama dia. Kita beli nasi sama tempe. Tempe poal orang bilang. Kita makan berdua, kita nikmatin luar biasa. Itu bukan sebulan 2 bulan, itu kita lalui dalam waktu yang cukup lama. Tapi alhamdulillah karena kita gantungkan hati kita pada Allah, kita nggak merasa bergelisah. Saya punya gaji pada saya itu 100.000. Saya keluarkan 20.000 untuk infaknya. Karena 100.000 ini nggak bakal cukup apa-apa sama sekali. Saya keluarkan 20.000 dan saya yakin akan Allah berikan ganti yang lebih besar. Ada orang yang nggak mampu, ada keluarga juga. Subhanallah, yang memberikan 500 rupiah ini, istrinya terus nggak berhenti ngomong. Kan malam bisa buat makan ntar. Memang nggak malu kita pergi ke rumah orang tua, makan di rumah orang tua. Mulai ingrutu kan. Suaminya bilang sama istrinya, 500 cuma sampai malam. Besok makan apa coba? Tapi 500 yang kita infakkan insya Allah panjang umurnya. Subhanallah, baru kelar dia ngomong begitu. Ini true story. Karena yang cerita sama saya ini yang bersangkutan, saya kenal baik. Lagi duduk berduaan di emperan rumah kos-kosan, nggak lama ada seorang pengusaha Tionghoa datang masuk nanya-nanya. Ini rumahnya Pak Fulan, betul. Saya cari-cari Bapak, kelilingan. Katanya Bapak lu buka usaha di sana, ya. Katanya Bapak pindah, nggak ada yang tahu Bapak pindah. Saya tanya-tanya, alhamdulillah ketemu. Ini pengusaha datang dari Singapura. Ditanya, Bapak perlu apa? Dia bilang dulu saya pernah mengambil kursi jati dengan cat retak. Tahu nggak cat retak? Itu kan pernah pada zaman-zaman apa namanya? Ngetrennya orang menggunakan cat retak. Kalau sekarang udah nggak kelihatan lagi, dianggap norak. Iya, dulu yang retak itu cat retak luar biasa. Saya cocok sama kerjaan Bapak, bahannya saya butuh 1 kontainer. Kata dia, 1 kontainer boro-boro Pak, saya uang seperak saya nggak punya sekarang. Kata pengusaha ini, saya kasih separuh uang mukanya. Kelar saya bayar separuh lagi. Langsung diberikan uang pada saat itu juga. 1 kontainer. Akhirnya buka lagi bengkel, panggil tukang-tukang yang tadinya apa? Sudah menganggur juga menderita karena gak punya kerjaan. Waktu dia panggil tukang, bukan hanya dia yang senang dengan nikmat Allah, tukang-tukang yang lagi melamun di rumah juga apa? Dapat rezeki dari Allah. Betul tak? Oleh karena itu janji dari Allah untuk orang yang berinfak 1 itu paling sedikit 700 kali lipat. Allah bebaskan dari rasa takut maupun sedih. Nah kalau orang tidak punya harapan dalam hidup ini, bagaimana nggak bunuh diri? Betul tidak Ibu sekalian? Saya ingat saya punya keluarga yang lain. Sudah punya usaha, masih tinggal sama mertua. Tiap dia mau pindah rumah dihitung, kebutuhan saya buat anak sekian, cucu, buat susunya sekian, buat biaya sekolah sekian, masih belum cukup nih. Akhirnya nggak pindah-pindah. Karena ketakutan kalau dia pindah apa? Dia nggak cukup kan harus kontrak rumah untuk susu anak, dia hitung semuanya. Akhirnya Allah serahkan pada usahanya. Tapi lama-kelamaan, akhirnya dia paksakan dirinya pindah, begitu pindah Allah kasih rezekinya bertambah. Yang tadinya saluran rezekinya cuma setengah inci, udah getas lagi bolong-bolong di sana sini. Karena khusus untuk bujangan. Seharusnya setelah berkeluarga pindah kan. Akhirnya Allah kasih subhanallah dia pindah. Begitu pindah Allah buka pintu rezekinya. Makanya ibu-ibu kalau mengawinin anak jangan suka dihilangkan harapannya. Akhirnya ibu juga dihilangkan harapannya oleh Allah. Mau ngasih makan apa anak orang? Mau ngasih makan apa anak orang? Dulu tahu nggak abah menyak, banting tulang kerja. Zaman sekarang nggak kayak dulu. Jadi si anak diputuskan harapannya.
Kalau udah bisa nyukupin orang tua, ya, bisa usaha bener, baru kawin. Akhirnya mulai makin tua makin linglung. Makin blow on. Godaan di luar banyak, betul nggak? Selamatkan anak kita dengan rezeki yang Allah berikan buat kita. Karena banyak orang terlambat kawin, ya. Lama-kelamaan apa? Mulai ngalami gangguan, akhirnya ada yang obat-obatan. Udah rusak anak kita, mau dikawin siapa yang mau terima? Betul nggak ibu-ibu sekalian? Jadi ibu-ibu kalau punya rezeki, daripada buat acara hura-hura, mendingan kasih modal buat anak kita, kawinin anak kita. Ibu akan mendapatkan ganjaran yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, belum kerja, berikan nasihat supaya yang penting dia mau kerja. Adapun hasil belakangan. Karena terang-terangan kita nih orang yang kerja, nggak langsung dapat hasil besar. Orang tua harus berikan harapan, berikan motivasi, nggak usah takut. Kamu yang penting kerja, rizki dari Allah. Ibu pernah lihat nggak ayam masuk ke rumah ibu, tahu ngorek-ngorek di ubin ibu? Pernah lihat? Dapat nggak rizki? Enggak. Tapi ibu lihat dia lagi ngorek-ngorek, oh mau makan, ibu ambil jagung atau beras buat dia. Usaha nggak? Padahal usahanya di ubin dikorek-korek, dapat rizkinya. Betul nggak ibu sekalian? Jadi tugas kita ini usaha. Sayyidah Hajar usaha nggak dari Sofa sama Marwah? Kan sa'i usaha artinya. Waktu dia naik ke Sofa, ke Marwah bolak-balik, dapat nggak rizki? Enggak. Begitu selesai usaha, baru Allah kirimkan malaikat. Baru zam-zam keluar. Jadi usaha. Ibu jangan putuskan harapan anak, berikan semangat, berikan dorongan, berikan motivasi, jangan buat putus asa dari rahmat Allah. Jadi walaili wadduha walaili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau tiap orang ini menceritakan pengalaman masing-masing, ya, dia akan percaya, yakin pada janji Allah Ta'ala. Betul-betul, karena banyak cobaan kita hadapi. Kalau kita susah sekarang, kita ingat, bukan baru sekali kita susah. Bahkan bukan pertama kali ditolong oleh Allah, sudah sekian banyak pertolongan Allah datang pada kita. Bahkan jantung kita yang mengolahnya siapa? Yang mengelolanya Allah. Kita nggak ikut terlibat. Jokowi nggak terlibat. Betul enggak? Allah yang subhanallah wa ta'ala mengendalikan semua itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jalan keluarnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya apa yang Allah sediakan bagimu di hari akhirat lebih baik dari kehidupan dunia ini yang tidak berarti. Kalau sekarang mungkin dunia masih kelihatan gede buat kita, orang punya ini, punya itu. Begitu ibu sampai di akhirat melihat kehidupan dunia, ya Allah, betapa bodohnya kita mengejar-ngejar sesuatu yang sama sekali tidak berarti buat kita. Masuk ke mulut, keluar jadi kotoran. Betul enggak ibu sekalian? Nampak di pandangan mata menimbulkan keresahan, kegelisahan. Kalau kita bisa dapat sebahagian, enggak semua yang lain bisa dapat. Laki-laki memandangi perempuan cantik banyak dibandingkan sama istri di rumah. Tiap tahun ganti model. Umpamanya, di rumah istrinya apa? Matanya diumbar melihat sana sini. Akhirnya apa? Dia melihat, ya, tidak semuanya dapat dimiliki, hanya sedikit yang bisa dimiliki. Kalau seandainya Allah berikan buat dia semuanya, dia juga gak bakal sanggup sabar. Betul enggak? Tapi kalau syukuri nikmat Allah pada apa yang Allah berikan, dia akan bahagia enggak? Makin dipandang istrinya, makin direnungkan, makin besar rasa sayangnya. Direnungkan kebaikan dia, akhlak dia, kesabaran dia, melahirkan anak-anak dia, dia akan bisa menerima penuh kesabaran. Tapi kalau matanya hanya menilai kecantikan, setahun dia menikah sama istrinya, punya anak, istri mulai gemuk, mulai garis-garis di perutnya, mulai enggak semampai lagi. Sampai ada orang cerita, nyesel Ustaz anak kawin, kenapa? Istrinya bisa kawin jadi jelek Ustaz. Satu perempuan marah-marah nangis, kalau seandainya saya tahu melahirkan bakal begini, saya nggak mau ngelahirin. Karena perutnya langsung apa? Rusak-rusak. Jadi kita lihat, ini kebodohan yang luar biasa. Kalau hanya melihat kecantikan, walaupun kamu menjaga diri kamu, tahun depan datang model yang baru, kamu kalah. Betul enggak? Berapa tahun kemudian rambut kamu berubah menjadi apa? Putih. Nggak mungkin bisa bersaing sama yang muda. Jadi
Dunia ini betul-betul banyak mempermainkan perasaan kita. Kalau kita kembali kepada Allah melihat akhirat, beramal di dunia untuk bekal akhirat kita, kita akan hidup bahagia. Oleh karena itu banyak saya lihat laki-laki tampan, gagah, punya istri biasa-biasa, hidupnya bahagia. Dan dia bilang, alhamdulillah saya bersyukur punya istri seperti kamu. Istrinya mengatakan, saya yang lebih bersyukur punya suami seperti kamu. Dua-duanya bersyukur. Bahagia gak ibu sekalian? Berbahagia luar biasa. Syukur ini yang membuat orang berbahagia. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka. Allah katakan kelak kamu akan menjumpai Tuhanmu memberikan kamu. Allah gak sebutkan apa yang bakal diberikan. Tapi Tuhanmu kelak akan memberikan kamu dan kau akan ridha dengan pemberian Tuhanmu. Betapa indahnya janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sering dalam kehidupan ini ya, merasakan pertolongan Allah yang luar biasa. Habis kawin tinggal di pinggir kali. Begitu kontrakan mau habis kita bingung. Harapan kita hanya pada Allah. Orang hanya bilang di sekeliling kita kesian. Orang Arab bilang miskin fulan. Kata miskin itu kesian. Tapi mengulurkan tangannya tidak. Kalau kita minta hina apa enggak? Tapi kalau kita angkat tangan mohon pada Allah, hati kita bahagia. Subhanallah, pada saat rumah mau habis kontrakannya, saya punya ipar, punya kontrakan tinggal setahun. Dia pindah ke tempat yang lebih bagus. Sudah kamu bayarin kontrakan saya. Ada setahun lagi. Alhamdulillah dapat setahun lagi kita hidup. Pindah ke kontrakan. Di depannya ada kuburan. Mulai keluarga bilang, ya Allah depannya ada kuburan. Ntar anak-anak pada sakit gak? Bayangin, kuburan bisa bikin sakit orang, yang hidup gak bisa bikin sakit. Kita kalau jalan bareng istri pagi-pagi muter, kita bilang, ya Allah kalau punya rumah seperti ini aja udah alhamdulillah. Gak bayar kontrak, tahun depan kita apa? Mikirin lagi untuk bayar kontrak. Baru bayar, sudah mikirin tahun depan bagaimana. Ini pelajaran buat kita semua. Subhanallah kita tinggal ya, berapa bulan, tahu-tahu Allah kasih subhanallah satu orang berikan uang hadiah pada saat itu 1 juta. 1 juta itu besar pada saat itu, buat saya. Ya. Tahun 80 sekian dah, ya. Mungkin 88 besar perasaan 1 juta. Akhirnya saya siapin buat nambah kontrakan. Buat nambah kontrakan. Tahu-tahu di tengah jalan, ya. Di tengah jalan satu orang rumahnya rubuh. Satu orang rumahnya rubuh. Saya ceritakan ini buat pelajaran bukan buat nambah-nambahkan. Akhirnya saya bilang sama beberapa jamaah murid-murid saya, kita bantu yuk perbaikin rumahnya. Rumahnya hancur kesian, janda, tua, wah kupingnya gak dengar lagi. Akhirnya uang yang saya punya ini, ya, sebagian saya kasih buat bantu orang kontrakan, sebagian buat perbaikin rumahnya. Sama-sama Allah kasih sampai selesai rumahnya. Lalu orang bilang, ente mau pindah kemana ntar? Buat kontrakan uang gak punya kan? Subhanallah, dalam kondisi gak punya, satu orang datang sama saya. Ini terakhir nih, kontrakan sudah hampir habis. Ustaz, anak punya tanah, anak gak pakai, ente bayarin. Bayarin tanah anak 6 juta. Ente bisa bangun. Kalau sepakat pada saat itu, utang 6 juta. Allah kasih subhanallah, pagi-pagi subuh kita ngukur itu. Ngukur apa? Ngukur tempat. Kemudian saya datang satu orang, pinjam uang 10 juta untuk bangun. Dikasih, saya bayar 4 juta dulu yang punya tanah. Saya bangun dengan 6 juta. Kita bangun Allah kasih dalam waktu mungkin 2,5 bulan, selesai bangunan rumah. Alhamdulillah rumah pertama ini. Walaupun di bawah, ya, tapi nikmatnya luar biasa. Kita masak adem kali luas. Adem kali loh, 3 kamar. Suasana adem, perasaan luar biasa. Punya rumah sendiri yang tadinya ngontrak kan. Allah kasih alhamdulillah yang 6 juta kebayar di tengah jalan. Ada sebagian teman-teman kasih kusen, kasih ini. Tanpa kita minta, rumah selesai. Hutang juga lunas. Dengan rahmat Allah. Itu kita punya rumah pertama, ya Allah, hati perasaan luar biasa gembiranya.
Kita punya anak 1, 2 dengan rizki dari Allah. Nah kalau kemarin saya tahan, nggak bantu orang perbaikin rumahnya, dapat nggak rumah? Ngontrak lagi kan? Jadi Allah kasih, kalau kita memberi, yakin Allah berikan balasan yang lebih baik. Nah ini sekedar ulasan pembukaan dari surat Ad-Duha, insya Allah kita lanjutkan kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Saya tambahkan sedikit lagi satu, ini kisah pribadi saya. Saya kebetulan saya punya anak sama sepupu saya, tinggal bareng saya, mau daftar kedokteran di mana? Yarsi. Uang ada buat 1 orang. Uang ada buat 1 orang. Jadi saya bilang sama saya punya anak Muhammad, udah ujian diterima nih. Waktu pembayaran tinggal 2 hari lagi. Saya bilang sama Muhammad, Mat, kamu tahun depan aja deh insya Allah dah. Ini sekarang buat sepupu abah. Karena abahnya dulu yang rawat saya dari mulai kecil, yang berikan nafkah. Akhirnya Muhammad bilang, iya Pak. Subhanallah, saya lagi jalan keluar silaturahim, 1 orang telepon, Ustadz, komisi Ustadz boleh diambil sekarang. Komisi boleh diambil sekarang. Saya mesti bayar Yarsi 75 juta. Komisi yang ada 75 juta. Komisi yang saya terima juga apa? 75 juta. Ini true story. Waktu pembayaran tinggal berapa jam lagi nih? Saya ambil uang langsung ke bank Mandiri, bayar pendaftaran, kalau enggak hilang. Digantikan sama orang lain. Saya bilang betul-betul, wa ma tasya'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ini pengalaman terjadi pada saya, terjadi 1 orang murid kita juga. Tadi ini orang kerjaannya suka ngajiin orang di kuburan. Proyek, ya, katakan seminggu ngaji 15 juta, 10 juta. Sampai Allah kasih kena stroke begini. Akhirnya saya pernah sekali waktu lagi sholat, ditegur mau ditepok belakang. Pok. Kalau sholat mesti jangan panjang-panjang istilahnya. 1 hari Allah kasih, subhanallah ini orang dapat hidayah. Malam dia bermimpi minum nanas sama darah. Dia ngaji bagus luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Akhirnya datang 1 orang, ya, mendengar cerita dia, dibawa ke tempat saya. Dia ceritakan tadi malam dia bermimpi minum apa? Minum darah sama nanas. Apa kira-kira Ustadz? Saya bilang, kamu nih biasa. Ya. Setiap orang meninggal dunia bukan kamu berikan keringanan, kamu susahkan dia dengan apa? Meminta mereka membayar sekian juta, kamu ngajikan di kuburannya. Seharusnya kamu ngaji, doakan dia dengan tulus cukup. Tapi dengan cara begini kan orang susah jual ini, jual itu. Kamu tobat, insya Allah berikan jalan keluar. Dia berjanji tobat, meninggalkan semua yang salah. Saya bilang mulai besok kamu ngajar di masjid Quran. Siapa saja yang datang kamu ajarkan. Jangan kamu minta apa-apa. Insya Allah rezeki kamu datang dengan mudah. Akhirnya mulai saat itu Allah kasih, Allah yarhamuni orang meninggal dunia. Duduk di masjid, setiap orang belajar Quran datang sama dia. Enggak pernah diminta apa-apa. Allah kasih semenjak saat itu Allah berikan dia rezeki dengan rahmat Allah Ta'ala. 1 hari datang ke rumah, Ustaz, saya punya anak butuh biaya sekolah sekian. Saya bilang kamu kan tahu, saya juga ngontrak gak punya apa-apa. Kamu angkat tangan minta sama Allah bareng-bareng. Insya Allah Allah kirimkan rezeki buat kamu. Ngangkat tangan dengan penuh kekhusyuan sudah gak punya harapan kecuali hanya Allah. Berdoa, selesai berdoa, ini wallahal azim. Gak lama telek-telek muncul 1 orang. Sama temannya, Ustaz ini uang fisabilillah Ustaz. Di amplop, uang fisabilillah. Saya bilang nih, Allah kabulkan doa kamu. Kamu terima ini uang. Ini uang untuk biaya dia punya apa? Jadi jangan pernah kita lepas hubungan dengan Allah. Sama yang lain boleh, karena Allah. Kita putusin sama yang lain karena Allah boleh. Atau orang putusin kita silahkan. Tapi jangan pernah gara-gara orang kita putuskan hubungan kita sama Allah Ta'ala. Begitu kita lepaskan hubungan kita dengan Allah, gak ada yang bisa gantikan sama sekali. Demikianlah para jamaah sekalian, saya ada acara lagi di daerah daerah Pancoran. Ustaz Hamzah melanjutkan insya Allah. Kita ketemu lagi dalam pertemuan yang akan datang biidznillah. Kita lanjutkan kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
satu.